Very good evening, madam. Sir, very good evening, sir. Yeah. So I was just telling everyone about the Narayana Group having the highest pass percentage if you take IP or any other competitive examination. So before we begin, in terms of intermediate, because of the whole Corona situation, the paper pattern has changed, the number of questions has decreased, and there is choice. So that's definitely an advantage to each and every student who's writing. If you take LAQs, if you take SAQs, there's choice, and there's only no choice in that one line answers. So let me begin the session with Brahmaji sir. So firstly, I would like to ask you a few questions which the students have addressed me, and then we'll go Sure. around with the general questions. So first and the Definitely. foremost question, can you explain the paper pattern? Yeah, sure, ma'am. Yeah, once again, very good evening. Thank you very much for inviting this, ma'am. And before going to start, already you said, Nutana Savachara Subhakankshulu. Definitely, this is wonderful evening. Even at this special day also, you have arranged this live session, and this is my great opportunity to join with you and along with the students. Yeah, let us come back to the point again. Intermediate public examinations. Every year, usually March 2020 or March 2019, like that మనం పిలుస్తూ ఉంటాం. But చాలా rare గా ఈ academic year, we are going to call it as IPE May 2021. సో ఒక రేర్ అండ్ ఒక పెక్యులియర్ ఇయర్ లో మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు కూడా ఒక పాజిటివ్ వైబ్స్ స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీలో చూడగలుగుతున్నాం. బికాస్ బీయింగ్ ఏ నారాయణ గ్రూప్ అకాడమిషియన్ గా ఈ పాజిటివ్ వైబ్స్ చూడటానికి డే 1 ఆన్వర్డ్స్ అంటే June 15th నుంచి ఆల్మోస్ట్ కోవిడ్ సిచ్యుయేషన్ ని ఓవర్కమ్ కాగలిగే అంటే June 15th వరకు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిజికల్ క్లాసెస్ లో ఉండే ఇంపాక్ట్ ఎంత క్వాలిటేటివ్ గా స్టూడెంట్ కి రీచ్ అవుతుందో అంతే విధంగా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయడం వల్ల ఈరోజు జూనియర్ ఇంటర్ ఆర్ సీనియర్ ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ లో ఆ పాజిటివ్ వైబ్స్ చూడగలుగుతున్నాం మేడం. ఎందుకంటే సిన్స్ లాస్ట్ 20 days నుంచి స్టూడెంట్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉన్నాం. పర్టికులర్గా ఈ రోజు మీరు ఈవెన్ ఆన్ దిస్ ఉగాది డే కూడా లైవ్ సెషన్ అరేంజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇఫ్ యూ కమ్ టు దట్ పాయింట్, ప్యాటర్న్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్ యాజ్ పర్ ఏపీ కన్సర్న్డ్, మనకి ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ఎటువంటి ప్యాటర్న్ చేంజ్ చేయలే. యాజ్ యూజువల్ లైక్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 to 10 VSAQ, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వితౌట్ చాయిస్ ఎలా ఇస్తారో అదే విధంగా ఇవ్వబోతున్నారు. ఇట్ మే బి ఇన్ మ్యాథ్స్ కానీ మ్యాథ్స్ ఏబి ఆర్ బాటనీ జువాలజీ, ఈవెన్ ఇన్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఆల్సో. దెన్ SAQs concerned, short answer questions concerned, 5 out of 7 questions in mathematics A and B, either 1A or 1B or 2A and 2B. If you come to physics and chemistry, అదే SAQs వచ్చేటప్పటికి 6 out of 8 అంటే 6 into 4 24 మార్క్స్ కి బాటనీ జువాలజీ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ కూడా అదే విధంగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ కమ్ టు LAQs కి వచ్చేటప్పటికి 2 questions 2 into 8 16 మార్క్స్. సో ఇది రిఫ్లెక్షన్ ఇన్ బాటనీ జువాలజీ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ యాజ్ యూజువల్. సో పేపర్ ప్యాటర్న్ ఏపీ బోర్డు కన్సర్న్ ఎటువంటి చేంజెస్ చేయలేదు. ఒక ఇంటర్నల్ ఎగ్జామినేషన్స్ కి హ్యాబిచ్యుయేట్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్ అంతే కంఫర్టబుల్ గా ఏపీ బోర్డు పేపర్ ని అటెంప్ట్ చేయబోతున్నాడు. సో యూ కెన్ ఫీల్ దట్ కాన్ఫిడెంట్ ఎవరీ స్టూడెంట్. Okay, thank you, sir. A big Ma'am. hi to everyone who's messaging. There, I've been receiving so many messages, but since we're interacting, I'm not able to reply to everyone, but I'll definitely address everyone at the end. So one common question student faces a lot of problem is in, so because of the whole pandemic situation, there are a lot of online learning only which has been happening throughout. In AP, if you take, the physical classes have started, but if you take TS, the physical atmosphere is not there. The lockdown has begun again when it has come to education institutions. So can you Yes. tell us some tips for the students who are preparing at the last moment?
అంటే లాస్ట్ మినిట్ లో కూడా ఇప్పుడు ఫ్రెష్ గా చదివి మార్క్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి అనే టిప్స్ చెప్తారా సార్? యా షూర్ మ్యామ్, డెఫినెట్లీ. ఆల్ ది టైమ్స్ ఎప్పుడు ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నా కూడా స్టూడెంట్ కి విజువల్లీ చెప్పేది ఏంటంటే ఒక హోప్ క్రియేట్ చేయడం కోసం కావచ్చు, లేదా ప్రాక్టికల్ గా దాన్ని ఫిల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి కావచ్చు. స్టూడెంట్ కి యూజువల్లీ మీ అందరికి స్టూడెంట్స్ అందరికి ఒక హ్యాబిచుయేషన్ ఉంటుంది, కౌంట్ డౌన్. సో దట్ కౌంట్ డౌన్ ఈయన 13th April ఆల్సో అదే కౌంట్ డౌన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే యు ఆర్ హ్యావింగ్ 17 days. బట్ ఇనిషియల్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ దీస్ డేస్ కంటే కూడా ఈ టైంలో ఎనీ కేటగిరీ ఆఫ్ స్టూడెంట్ అన్అవాయిడబుల్ సిచ్యుయేషన్ మీ అంతటి మీరు ఇన్బిల్ట్ ఫీల్డ్ తోనే కనీసం 10 clock hours మీరు స్పెండ్ చేస్తారు. హోప్ యూ అగ్రీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 24 hours లో 14 hours విత్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ కి పోయినా కూడా, కొద్దిగా లిటిల్ బిట్ డీవియేషన్స్ కి వెళ్తున్నా కూడా, ఒకవేళ మీరు కూర్చోటం రెసిడెన్షియల్ స్టూడెంట్ అయితే 12 to 14 hours స్పెండ్ చేస్తున్నాడు. ఈవెన్ డే స్కాలర్ స్టూడెంట్ ఆల్సో ద పార్ట్ ఆఫ్ టైం టేబుల్ ఇన్ ద presence ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ ఆర్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ యూ హ్యావ్ బీన్ స్పెండింగ్ నియర్లీ 12 clock hours. సో ఇయర్ మొత్తం కొద్దిగా ఈజ్ గోయింగ్ సైకాలజీతో ఉండే స్టూడెంట్ కూడా ఈ టైం పీరియడ్ వచ్చేటప్పటికి డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ బీన్ స్పెండింగ్ ఫోకసివ్ అవర్స్ ఆఫ్ 10 clock hours. అంటే 17 into 10 170 clock hours ఉన్నట్లు. అంటే స్టిల్ మీ చేతుల్లో 170 గంటలు ఉన్నాయి. 2 కేటగిరీగా మాట్లాడుకుందాం. కేటగిరీ 1, నేను ఆల్రెడీ పర్ఫెక్షన్ లెవెల్స్ బాగున్నాను, సర్టెన్ ఎక్స్టెంట్ బాగానే ప్రిపేర్ అయ్యాను, ఇంకా బెస్ట్ స్కోర్ కోసం నేను ట్రై చేయాలి అనుకునే స్టూడెంట్ ఏమో నువ్వు పర్ఫెక్షన్ ఉన్న టాపిక్స్ ని కేటగిరీ A, B, C కింద డివైడ్ చేసుకో. తెలుగు అకాడమీలో నువ్వు ఏదైతే ఆల్రెడీ సర్టెన్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ బాగా ఉన్న టాపిక్స్ ని కేటగిరీ A కింద ప్రిపేర్ అవ్వు, పెట్టేసుకో. టీచింగ్ బాగా విన్నావు, ప్రిపరేషన్ ఆల్సో ఓకే, కానీ ఇంకా పర్ఫెక్షన్ కావాలి, కేటగిరీ B. అసలు కొద్దిగా టచ్ చేయలే, అంత బాగా ఆ టీచింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏదో మిస్ అయ్యావు, వాటి కేటగిరీ C. ఇప్పుడు కేటగిరీ C జోలికి వెళ్ళకు. కేటగిరీ B టాపిక్స్ ని మరింత పర్ఫెక్షన్ రావటం కోసం, కేటగిరీ A లోకి తీసుకెళ్ళడం కోసం నువ్వు చేయాల్సిందల్లా VSAQ. బికాస్ నువ్వు SAQ, LAQ లో చాయిస్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా వీలుంటే నువ్వు చాయిస్ తో సహా అటెంప్ట్ చేయగలుగుతావు. సో మనం మాట్లాడుతుంది ఎవరి గురించి? 460+ ఏం చేయగలిగే కేపబిలిటీ ఉన్న స్టూడెంట్, ఒక స్మార్ట్ వర్క్ చేసిన స్టూడెంట్, ఇంకా బెటర్ గా ఈ టైంలో ఈ 170 clock hours లో కూడా నువ్వు ఫోకస్ చేయాల్సిందల్లా VSAQs, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్ అవుతావో డామ్ షూర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద బెస్ట్ స్కోర్. అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్ లో 100% స్కోర్ నువ్వు చేయబోతున్నావు. బైపీసీ స్టూడెంట్ అయితే 240 out of 240, 270 out of 270 MPC. మేడం కొద్దిగా టైం టేకింగ్. అదర్ సైడ్ ఆఫ్ కాయిన్ కూడా చూద్దాం. హోప్ యూ కెన్ అగ్రీ విత్ దట్. అదర్ సైడ్ ఆఫ్ కాయిన్, ఎస్ మేడం, అదర్ సైడ్ ఆఫ్ కాయిన్ ఎవరు? ఒకవేళ సమ్ మెనీ రీజన్స్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఇంట్లో ఫ్యామిలీ సిచ్యుయేషన్, లేకపోతే సమ్ హెల్త్ కండిషన్స్ వల్ల, సమ్ ఫైనాన్షియల్ రీజన్స్ వల్ల నేను సరిగా క్లాసులు వినలేదు, నాకు మొబైల్ అందుబాటులో లేదు, లేదా నాకు వైఫై సపోర్ట్ చేయలేదు, నెట్వర్క్ సపోర్ట్ చేయలేదు, ఏవో రీజన్స్ తో మిస్ అయ్యాను. ఫిజికల్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కూడా ఎక్కడ కొద్దిగా ఈజ్ గోయింగ్ గా మిస్ అయ్యాను అనుకునే స్టూడెంట్ కూడా స్టిల్ హోప్ఫుల్ గా చేయొచ్చు. దానికి నీ చేతుల్లో 170 గంటలు ఉన్నాయి. అట్లా పాసిబుల్ సార్? అసలు 170 గంటల్లో 17 days లో పాసిబుల్లా? ఎస్, ఇట్స్ పాసిబుల్. 6 subjects, 6 into యావరేజ్న 30 clock hours వేసుకుంటే 180 clock hours. ఆ 30 clock hours లో నువ్వు పర్ఫెక్ట్ చేయగలిగే టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఐ థింక్ సో మేడం అదే క్వశ్చన్ అయిపోతారు కొంతమంది స్టూడెంట్స్. అప్పుడు ఆ టాపిక్స్ ఏంటో కూడా చెప్తాను, ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్. ఓకే, రైట్. Okay, sir. Thank you, sir.
Anup, hi. Answering to your question, first of all, hi, how are you? I hope you had a great Ugadi. Yes, I remember my juniors in Nellore. And one common question students are asking is, will IP examinations be postponed? But IB examinations will not be postponed. So make sure that you're thorough. Just because of the COVID cases, the COVID situation has been here for more than a year. So IP examinations will not be postponed at any chance. And coming to the next question, so one common question students are addressing is, what are the important topics that we should touch at the last moment in terms of IP? Can you give a brief note about that? యా షూర్ మ్యామ్ షూర్. ఐ థింక్ సో జస్ట్ నో అనుకున్నాం డెఫినెట్ గా ఈ క్వశ్చన్ Yes. రైజ్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్ నుంచి అని. లిటిల్ బిట్ కొద్దిగా బ్రీఫింగ్ అనుకుంటే స్ట్రైట్ అవే పాయింట్ టు ది సబ్జెక్ట్ వైజ్ వస్తే మ్యాథ్స్ 1A. నేను మరలా చెప్తున్నాను, ఇది ఎవరి కోసం అంటే త్రూ అవుట్ అకాడమిక్ ఇయర్ సమ్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ తో నేను మిస్ అయ్యాను, ఇప్పుడు నేను పాస్ కాగలుగుతాను అనే డౌట్ఫుల్ ఎక్కడన్నా నీ మైండ్ లో ఉండుంటే, ఎస్ యూ కెన్ కమ్అట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇంప్రెషన్. నేను మిస్ అవుతానేమో, నేను ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేయలేనేమో అనే డౌట్ ఎక్కడన్నా నీ మైండ్ లో ఉంటే, యూ కెన్ కమ్అట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇంప్రెషన్ మై డియర్. ఇట్స్ పాసిబుల్. మ్యాథ్స్ 1A, సింపుల్ అండ్ స్ట్రైట్. matrices, functions, properties of triangles, trigonometric ratios. 4 topics. Chemistry, for example, atomic structure, periodic classification, chemical bonding, hydrogen and its compounds. ఇంకా కాస్త నీకు ఓపిక ఉంటే, నీ టైం పర్మిట్ చేస్తే 4th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. ఫిజిక్స్ డెఫినెట్ గా నువ్వు పాస్ అయిపోతావు. అసలు ఫిజిక్స్ లో ఫెయిల్యూర్ రేషియో చాలా తక్కువ ఉంటుంది. 6 లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ చదివితే చాలు. 6 LAQ. నేను మరలా చెప్తున్నాను, బెస్ట్ స్కోర్ కోసం ట్రై చేసే స్టూడెంట్ గురించి కాదు, అది ఆల్రెడీ ఇందాక మాట్లాడుకున్నావు. నువ్వు తెలుగు అకాడమీ పర్ఫెక్ట్ చేస్తావు, పర్ఫెక్షన్ తో పాటుగా నువ్వు VSAQs పర్ఫెక్ట్ చేస్తావు, యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 450+ ఆర్ 460+. నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంది క్రానిక్ స్టూడెంట్, నేను డిఫరెంట్ రీజన్స్ వల్ల మిస్ అయ్యాను అనుకునే వాడికి ఫిజిక్స్ లో 6 LAQలు చదివితే చాలు, 2 ఈజీగా రాసేయగలుగుతావు. 18 SAQs చదివితే చాలు, నువ్వు ఈజీలీ వరస్ట్ కేస్ 4 to 6 క్వశ్చన్స్ డ్యామ్ షూర్ అటెంప్ట్ చేయగలుగుతావు SAQ. అండ్ 23 VSAQs చదివితే చాలు. ఇదేంటి సార్ లైవ్ సెషన్ లో ఇట్లా సార్ చెప్పారు, 6, 18, 23, 6 LAQ, 18 SAQ, 23 VSAQ అని మీ ఏ ఫిజిక్స్ లెక్చరర్ అయినా అడుగు, నీకు 6 క్వశ్చన్లు ఏంటో నీకు ఈజీగా చెప్పేస్తారు. మీ కన్సర్న్ ఎనీ ఫిజిక్స్ ఫ్యాకల్టీ ఈ 6, 18, 23 ప్రిన్సిపల్ నీకు ఫిజిక్స్ కన్సర్న్ నువ్వు ఈజీగా పాస్ కావడానికి. మ్యాథ్స్ బిలో కూడా ఒక సింపుల్ నోట్ చెప్తాను మేడం. Yes. జనరల్ గా మెజారిటీ స్టూడెంట్స్ చేసేది మేడం, స్ట్రైట్ లైన్స్, పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ చేసేసి ఓకే జామెట్రీ పార్ట్ వరకు బాగానే చేసుకున్నాం అనుకుంటారు. కానీ డెఫినెట్ గా రిక్వైర్డ్ లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీ కూడా అండ్ డిఫరెన్షియేషన్ కూడా కొంత వర్కౌట్ చేయాలి. అంటే క్యాలిక్యులస్ లో కూడా కొద్దిగా ఆ ఇనిషియల్ టాపిక్స్ కొద్దిగా వర్కౌట్ చేసుకుంటే మ్యాథ్స్ బి జనరల్ గా డిసైడింగ్ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది పాస్ పర్సంటేజ్ కి. కాబట్టి మ్యాథ్స్ బి కొద్దిగా టైం అడిషనల్ గా పెట్టుకోండి. అంటే నేను ఇందాక చెప్పిన 180 గంటల్లో 170 గంటల్లో 6 సబ్జెక్టులు ఇంటూ 30 గంటలు అనుకుంటే ఒక 2 గంటలు నీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ కి తగ్గించుకుని మ్యాథ్స్ బికి పెంచుకోండి. దట్ ఈస్ రియల్లీ రిక్వైర్డ్. ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ ఇప్పుడే కాదు, బహుశా క్వశ్చన్ వస్తుంది, అప్పుడు మరలా నేను ఇంకొద్ది బెటర్ గా దాని గురించే మాట్లాడదాం. రైట్, ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ ఏంటి అనేది. So what about languages, sir? Like it's very easy to score marks in languages, but students miss it out of hurry ఏమో, లేకపోతే క్వశ్చన్ సరిగ్గా చూడకుండా ఉండకపోవడమేమో. చాలా మంది అక్కడ తప్పులు చేస్తారు. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు గెట్ 98, 99 ఇంగ్లీష్ అండ్ సంస్కృత్. What are the tips you would give for to score an extraordinary results and full marks in languages? సూపర్, ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్స్ రిక్వైర్డ్ మేడం, డెఫినెట్లీ. ప్రత్యేకించి ఇంగ్లీష్ గురించి చెప్పక్కర్లేదేమో కానీ 10th స్టాండర్డ్ కంప్లీట్ అయ్యి సెకండ్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ ఎ సాంస్క్రిట్ సెలెక్ట్ చేసుకునే స్టూడెంట్ కి ఇట్స్ ప్లేయింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ వైటల్ రోల్ ఆల్సో. ప్రీవియస్ ఇయర్స్ రికార్డ్ చూస్తే సాంస్క్రిట్ లో మిస్ అయిన వాళ్ళు కనపడుతున్నారు మనకి. దానికోసం సాంస్క్రిట్ పర్టికులర్ గా నీకు చెప్పాలి అంటే 16 రోమన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి సాంస్క్రిట్ లో.
అంటే 16 రోమన్ నెంబర్స్ తో క్వశ్చన్స్ మీకు కనపడుతూ ఉంటాయి. రోమన్ నెంబర్ 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుని రోమన్ నెంబర్ 8 వరకు, అంటే జనరలీ సంధ్య దగ్గర నుంచి శబ్దాన్ని కానీ లేకపోతే సందర్భ సహిత వాక్యాన్ని కానీ ఇట్లాంటి కొన్ని స్పెసిఫిక్ గా, అట్లాగే లెటర్ రైటింగ్, ఈవెన్ సాంస్క్రిట్ లో కూడా ప్రతి టీచరు కంపల్సరీ వితౌట్ అంటే డౌట్ ఏమీ లేకుండా స్ట్రైట్ ప్రజెంటేషన్ కావాల్సిన లెటర్ రైటింగ్ చక్కగా నేర్పించేసి ఉంటారు. నేర్పించుకోకపోతే అంటే నీకు ఆల్ఫాబెట్స్ కూడా డౌట్ఫుల్ గా ఉందేంటి సార్ సాంస్క్రిట్ అనే మైండ్ నీకు ఎక్కడైనా పొరపాటున ఉండుంటే, నేను మరలా చెప్తున్నాను, ఐఎమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ దట్ క్రానిక్ స్టూడెంట్. ఆ క్రానిక్ స్టూడెంట్ కి లేదా నేను అకాడమిక్ ఇయర్ మొత్తం మిస్ అయ్యానేమో అనే స్టూడెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఎందుకంటే ద బెస్ట్ పర్ఫార్మ్ చేసే స్టూడెంట్ ఆ 98 ఈవెన్ 99 ఆల్సో సాంస్క్రిట్ లో తెచ్చుకోవడానికి కావాల్సిన లెర్నింగ్ స్కిల్ డెఫినెట్ గా ఆల్రెడీ ఉండుంటుంది. ఈవెన్ ఫర్ దట్ స్టూడెంట్ ఆల్సో ఈ 16 రోమన్ నెంబర్స్ కూడా ఒక ఆర్డర్లీ సిస్టమాటిక్ గా రోమన్ నెంబర్ 15 అండ్ రోమన్ నెంబర్ 16 వాటిల్లో కూడా ఆ క్వశ్చన్స్ అంటే మనం ఎట్లయితే ఇందాక ఆప్షనల్స్ లో వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అనుకున్నాము, విఎస్ఏక్యూ అనుకున్నాము, ఇక్కడ 15, 16 పొయిట్రీ అండ్ ప్రోజ్లో అలాగే విఎస్ఏక్యూస్ వస్తాయి. సో దీనికి ముందు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఎవరికి, సాంస్క్రిట్ లో కూడా ఆ మినిమం స్కోర్ తెచ్చుకోగలగాల్సిన నీడ్ ఉన్న స్టూడెంట్ కి రోమన్ నెంబర్ 1 to 8 ఆర్డర్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో మీ సాంస్క్రిట్ మాస్టర్ దగ్గర కూర్చుంటే ఇందాక సబ్జెక్ట్ కి కేటాయించాల్సిన 30 గంటలు అన్నాను చూసారా, నువ్వు ఈజీగా 12 to 15 అవర్స్ లోనే నువ్వు సాంస్క్రిట్ లో పాస్ మార్క్ కావాల్సిన గైడ్ లైన్స్ నీకు అందుతాయి. సో డోంట్ హెజిటేట్, నువ్వు కంఫర్టబుల్ గా ఈవెన్ లాంగ్వేజెస్ కూడా నువ్వు ఈజీలీ ఓవర్కమ్ చేయగలుగుతావు. పర్టికులర్ గా నీ మనసులో ఎక్కడైనా డౌట్ ఉంటే సాంస్క్రిట్ గురించి, సాంస్క్రిట్ ఆల్సో కెన్ ఈజీలీ ఓవర్కమ్, దట్ ఈస్ ఈజీ లెర్నింగ్ సబ్జెక్ట్. అందుకనే 96% ఆఫ్ పీపుల్ సాంస్క్రిట్ యాజ్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఆప్ట్ చేసుకుంటున్నారు స్కోరింగ్ కోసం. మేడం Sir, thank you, sir. Shrikar, Yes, I'll definitely, Shrikar, answering to your question, you have asked me to tell important points regarding mains, but as the time is confined, let's confine this session to IP, and I'll definitely have one more session regarding mains. I hope you understand. And many students are asking who are from Maharashtra that Maharashtra State Board has been postponed, the examinations have been postponed. So what is your take on that, sir? Will the examinations be conducted further, or how is it going to be? స్మాల్ గ్యాప్ వచ్చింది మేడం, లిటిల్ స్ట్రక్ అయింది, ప్లీజ్ Yes. మహారాష్ట్ర Can you hear, పోస్ట్ sir? పోన్. Maharashtra మహారాష్ట్ర IP. పోస్ట్ పోన్. Yes, sir. Yes. So they're asking me Huh. when will the re-examinations be? Actually they didn't announce till now. They are observing the situation, and particularly in India most affected in the second wave of corona, Maharashtra state kabatti they have been observing the situation. But definitely central government kani state governments kani any state government is giving the indication to the student community, the exams will conduct. Maybe postponement జరగచ్చేమో కానీ exam will conduct. But as per AP situation, ఇందాక బహుశా మీరు ఆల్రెడీ ఆన్సర్ చెప్పేశారు, ఏపీలో పోస్ట్ పోన్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ అయితే కనిపెట్టలేదు అని. విత్ యువర్ పర్మిషన్ మేడం, శ్రీకర్ అడిగిన మెయిన్స్ కి Sure. there is a small definite main connectivity to IPA preparation also మేడం. ఒక చిన్న మాట చెప్తాం if Sure. you permit. Yeah, sure. శ్రీకర్, I think so if you are in first year, నీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో స్పెండ్ చేస్తున్న ఎవ్రీ అవర్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ నీ సెకండ్ ఇయర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ కేక్ వాక్ అవుతుంది. సో శ్రీకర్, హోప్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, నువ్వు ఫస్ట్ ఇయర్ ద బెస్ట్ సబ్జెక్ట్ లెర్నింగ్ కోసం ట్రై చేయి. టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ హ్యాబిచుయేషన్ కి మోర్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టుంటావు, అందుకనే నువ్వు మెయిన్స్ గురించి కూడా క్వశ్చన్ అడగగలుగుతున్నావు. కాబట్టి ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ హ్యాబిట్ టు రీడ్ ద టెక్స్ట్ బుక్, తెలుగు అకాడమీ రీడ్ చేసే స్కిల్ నీకు ఆల్రెడీ ఆ టైప్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ అండ్ హ్యాబిచుయేషన్ ఉండుంటే, యు కంటిన్యూ దట్ ఎఫర్ట్ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ విఎస్ఏక్యూస్. ఇవన్నీ కూడా నీకు సెకండ్ ఇయర్ లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అండ్ మెయిన్స్ ఆర్ అడ్వాన్స్ ప్రిపరేషన్ కి బ్యూటిఫుల్ సపోర్ట్ అవుతుంది. సో నీ ఐపీఈ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆర్ కాన్సెప్చువల్ లెర్నింగ్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్.
అది మైండ్ లో పెట్టుకుని చక్కగా ఫార్ములా కూడా స్ట్రెంగ్ చేసి సిడిఎఫ్ మన నారాయణ సిస్టమ్ లో అయితే ఆ సిడిఎఫ్ అనేది హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ. ఒక రకంగా దట్ వర్డ్ వైబ్రేట్ అవుతా ఉంటుంది త్రూ చైర్మన్ వాయిస్, టాప్ టు బాటమ్, సిడిఎఫ్ 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 సిడిఎఫ్. సో హోప్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కాన్సెప్చువల్ లెర్నింగ్, రైట్? So ఐ one థింక్ సో more శ్రీకర్కి question, మనం sir. క్లారిటీ ఇచ్చినట్లున్నాం మేడం. Yes, sir, but his doubt is clarified. So one more question from one more student, Sweta. So she's asking me tips regarding trigonometry in maths. ఓకే, ట్రిగ్నోమెట్రీ మ్యాథ్స్ లో Trigonometry maths లో ఏమైనా టిప్స్ చెప్పగలుగుతారా అని అడుగుతుంది. యా, ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా శ్వేత. శ్వేత విజువల్లీ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫార్ములా Hello. Yes, sir, it's audible. యా, ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఉన్న ఇనిషియల్ ఫార్ములా జస్ట్ నో, దీనికి ముందు శ్రీకర్కి మనం మాట్లాడుకున్నది శ్వేత. ఆ సైన్ ఏ ప్లస్ బి దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఎవ్రీ ఫార్ములా నువ్వు ఎప్పుడైతే స్ట్రెంగ్తన్ కాగలుగుతావో డెఫినెట్ గా నువ్వు ఈజీలీ అటెంప్ట్ చేయగలుగుతావు. దాని కనెక్టివిటీ అంటే మోర్ లెర్నింగ్ కనెక్టివిటీకి చాలా బాగుంటుంది. సో ఫోకస్ ఆన్ దట్ అండ్ దానిలో ఉన్న ఇనిషియల్ ఫార్ములాస్ మొత్తం స్ట్రెంగ్తన్ చేయడానికి ట్రై చేసి శ్వేత. ఇట్ విల్ బి గుడ్ ఫర్ యూ. Okay, sir. Thank you, sir. One more question from one more student, Meghna. So, do we get the exam based on the blueprint given by the government? So, due to the whole corona crisis situation, the government has released new guidelines for the examination. As you all know, we have choice this year, especially in LAQs and SAQs. So, stick to that and study accordingly. Brahmaji, sir, do you want to add anything to that question, sir? Yeah, definitely, madam. This batch were in one point of view, positive side of discuss చేస్తే this batch is lucky people లాగా. అదేంటి సార్ కరోనా వచ్చి ఎఫెక్ట్ అయ్యి చాలా ఇబ్బంది పడితే లక్కీ అని ఎలా అంటారు అంటే, డెఫినెట్లీ స్టూడెంట్ యాంగిల్లో తీస్తే లక్కీ అనే అంటాం. ఎందుకంటే 10th స్టాండర్డ్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ అటెంప్ట్ చేయకుండా ఫస్ట్ ఇయర్ కి ప్రమోట్ అయ్యారు. అట్లాని ఈ బ్యాచ్ పీపుల్ ఎవరు లక్కీ అనే ఫీల్ కారు. ఎందుకంటే టిల్ లాస్ట్ మినిట్ ఆఫ్ 10th ఎగ్జామ్ కోసం బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారు. పాపం మార్చ్ 2021 మార్చ్ 21, 2020 లాక్డౌన్ డిక్లేర్ చేసే ముందు వరకు 10th ఎగ్జామ్స్ కోసం బాగానే ప్రిపేర్ అయ్యారు. ఎవరైనా ఒక 5% మేబీ లక్కీ ఫీల్ అవుతూ ఉండొచ్చు, వితౌట్ రైటింగ్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రమోట్ అయ్యాను అని. బట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్ కి ఎలా లక్కీ అంటే, ప్రీవియస్ ఇట్ వాజ్ నాట్ హ్యాపెన్, ఇన్ ఫ్యూచర్ మే నాట్ హ్యాపెన్. ద సిలబస్ వాజ్ రెడ్యూస్డ్ టు 70%. మెనీ టైమ్స్ యూ సెడ్, చాలా సార్లు మీరు కూడా అని ఉన్నారు. సో సిలబస్ ఎప్పుడైతే 30% అంటే నువ్వు నీ ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ వాళ్ళు 100% ఎఫర్ట్స్ పెడితే దానిలో 70% ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ పెడితే చాలు, అవుట్ ఆఫ్ 470 ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ 440 యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద బెస్ట్ స్కోర్ 70% ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ తో. కాబట్టి దానికి కావాల్సిందల్లా నీ మైండ్ సెట్ అండ్ నీ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ, ఒక స్మార్ట్ వర్క్ చక్కగా చేసుకుని ఉండుంటావు, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. ఈ నిక్ ఆఫ్ ది మూమెంట్ లో కూడా ఈ టైం పీరియడ్ ని కూడా నువ్వు అంతే క్వాలిటేటివ్ గా ఉపయోగించుకోగలుగుతున్నావు, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద బెస్ట్ స్కోర్. Thank you, sir. Kumar, answering to your question, all the missed classes will be covered by doing the IPE. I actually didn't understand your question, but if I'm right, if you cover IPE, definitely it will be like a foundation to mains and other competitive examinations. So whichever classes you have missed online IPE, please refer to your staff or principal for more guidelines and details about it. So one common question students are asking is, do you have any memory techniques, specific memory techniques to master at the last moment, to remember formulas or diagrammatic representation or any of those stuff? Do you have any mechanism to remember that? Definitely, madam, there is a wonderful mechanism to get that memory in the examination hall. Memory recollection. కొద్దిగా ఇవి చాలా సంవత్సరాల నుంచి ట్రెడిషనల్ గా, అంటే మన ప్రీవియస్ జనరేషన్స్ కైనా, మా జనరేషన్స్ కైనా, మీ జనరేషన్స్ కైనా విజువల్లీ ఫాలో అయ్యే ఒక మెమరీ టిప్ ఏంటంటే, నీవు ఒక చాప్టర్ టేకప్ చేసావు, టెక్స్ట్ బుక్ చదివే అలవాటు ఉంటే ఎక్సలెంట్. దాన్ని టెక్స్ట్ బుక్ చదివే అలవాటు ఉంటే నువ్వు ఒక ఓన్ స్టైల్ ఆఫ్ సినాప్సిస్ లాగా నోట్ చేసుకుంటూ ఉంటావు. దాన్ని క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ప్రజెంటేషన్ ఎలా చేయాలి అనేది నీదైన శైలిలో
డెఫినెట్ గా ఆ కేటగిరీ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ప్రజెంట్ చేస్తాడు. అదర్ సైడ్ నాకు గుర్తుంటలేదు, ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో అసలు మైండ్ బ్లాక్ అయిపోతుంది, అసలు రికలెక్ట్ అవ్వట్లేదు, నాకు గుర్తుంటలేదు అనే స్టూడెంట్ కి బెస్ట్ మెకానిజం ఏంటంటే, నెంబర్ 1, నీకు ఒక ఎల్ఏక్యూనో, ఎస్ఏక్యూనో, విఎస్ఏక్యూనో, ఇట్ మే బి 2 lines ఆర్ 4 lines ఆర్ ఎల్ఏక్యూ కావాల్సినంత కంటెంట్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ థింగ్ నువ్వు ఇంట్లో ఏ మాత్రం ఛాన్స్ ఉన్నా, నీ ఎల్డర్ బ్రదరో, ఎల్డర్ సిస్టరో, అమ్మో, నాన్నో, వాళ్ళకి చదువు వచ్చా రాదా, మేబీ వచ్చినంత వరకు కొంత చూసి డెఫినెట్ గా నిన్ను అబ్జర్వ్ చేస్తారు అనుకుంటే చక్కగా అప్పచెప్పేసాయి. రీప్రొడక్షన్ నువ్వు వన్స్ ఒకసారి ఓరల్ రీప్రొడక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయి. ఎవరు దొరకలేదు అద్దం ముందు నుంచి నీకు నువ్వు ప్రజెంట్ చేయి, నీకు వచ్చిన కంటెంట్ ని ఓరల్ రీప్రొడక్ట్ చేసిన తర్వాత దెన్ పేపర్ మీద ప్రజెంట్ చేయి, చూడకుండా రాయడానికి ట్రై చేయి. ఎప్పుడైతే ఓరల్ రీప్రొడక్షన్ చేస్తావో నువ్వు అప్పచెప్పటం అనేది మన ఎప్పటి నుంచో గుడ్ ఓల్డెన్ డేస్ నుంచి ఆ కల్చర్ మనందరికి హ్యాబిచ్యుయేట్ అయ్యింది. అది ఎప్పుడైతే ఓరల్ రీప్రొడక్షన్ చేసి దెన్ తర్వాత ఒక లాంగ్ నోట్ బుక్ లోనో పేపర్ మీద నువ్వు చక్కగా ప్రజెంట్ చేయగలుగుతావో ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో నీకు రికలెక్షన్ డెఫినెట్ గా లైన్ టు లైన్ నీకు గుర్తుకొస్తుంది. ఇట్స్ ఎ రైట్ మెమరీ టిప్ అండ్ రైట్ టెక్నిక్ విజువల్లీ సిన్స్ సో మెనీ ఇయర్స్, సో మెనీ జనరేషన్స్ అది ఫాలో అవుతున్నాం. Hope you can understand. Right. Thank you, sir. Mohammed, answering to your question, if you take in terms of IPE and MSET, definitely Narayana materials and the academy textbook is 100% mandatory in order to get an extraordinary result. And in terms of MSET, if you take level 1, 2, 3 is a must to score a below 1000 rank or a below 100 rank in MSET especially. And sir, answering to the next question, sir, many students, Kumar especially, want to know about transformations. Do you have any important techniques in transformation? Yeah, trigonometry up to transformations. మీకు ఇందాకే అనుకున్నాం, ఐ థింక్ సో శ్వేత అడిగింది ఈ క్వశ్చన్, లైక్ కుమార్ కానీ లేకపోతే వీరంతా కూడా. ట్రిగ్నామెట్రీ పార్ట్ వెరీ పర్టికులర్ గా నువ్వు మ్యాథమెటిక్స్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందే ద స్టార్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ నువ్వు ట్రిగ్నామెట్రీలో ఉన్న ఫార్ములా నువ్వు ఎప్పుడైతే స్ట్రెంగ్తన్ అవుతావో అప్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ వరకు నువ్వు స్ట్రెంగ్తన్ అయ్యే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫార్ములా, ఇట్ విల్ గివ్ ద సపోర్ట్ టు యువర్ మ్యాథ్స్ 1A ఓవర్కమ్ అవ్వడానికి వండర్ఫుల్. అట్ ది సేమ్ టైం ఇందాక కుమార్ కానీ, శ్రీకర్ కానీ, శ్వేత కానీ, మహమ్మద్ కానీ, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈ అప్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ వరకు నువ్వు ప్రిపేర్ అయ్యే మెథడాలజీ అంటే లైక్ ఆ సిడిఎఫ్ సైన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ పాయింట్ అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి ఎవ్రీథింగ్ నీకు రేపు ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా బెటర్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయడానికి నీకు సపోర్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి మ్యాథ్స్ 1Aలో కానీ పర్టికులర్ గా అప్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ వరకు సిడిఎఫ్ స్ట్రాంగ్ అవడానికి ట్రై చేసి దెన్ న్యూమరికల్ పార్ట్ సాల్వింగ్ కి ట్రై చేయండి. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెథడ్. ఈవెన్ ఈ టైంలో కూడా నువ్వు ఆ సిడిఎఫ్ రికలెక్షన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. So thank you, sir. Hello, Gram. I hope you're good, Gram Levin. So answering to your question, if you consider mains round 1 and round 2, mains round 1 and round 2, if you compare it to the last year, they did not decrease the paper standard just because of the corona situation. In fact, they have increased the paper standard. So if you take IPE also, every year they will twist one or the other subject like math A, math B or languages. So do not be in that assumption that just because of the whole corona situation, they will decrease the standard. But as an option, they have given you options. So they have given you options, they have given you a number of choices, and I really feel they will not liberate the paper or decrease the standard of the paper. I hope I'm clear. So there are many second year students in this live session, and they want to know important tips to master in second year. And at the same time, there are few students who did not properly listen to the online classes. So they want to know, how do I master or how do I pass in the last moment? There's hardly a month left for the examinations. So can you answer to that? Yeah, sure. Once again, మనం ఇందాక సెకండ్ క్వశ్చన్ లోనే చాలా డిటైల్డ్ బ్రీఫింగ్ ఇచ్చున్నాం మీద. బట్ ఈవెన్ దెన్ ఎందుకంటే ఈ సెషన్ 1 స్టూడెంట్ కి మనం సపోర్ట్ కాగలిగిన ఆ చిన్న ఫియర్ తో ఉన్న ఒక్క స్టూడెంట్ అయినా మరొకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను, మనం మాట్లాడుకుంటుంది 13th April అని ఉగాది డే.
మే 5th కి మన జర్నీకి ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఉంది? ఎగ్జాక్ట్ కౌంట్ డౌన్ చేసుకుంటే 21 డేస్ ఉన్నట్లు యాక్చువల్గా అయితే. నేను ఇందాక 17 డేసే క్యాలిక్యులేట్ చేశాను, బట్ ట్రూలీ స్పీకింగ్ 21 డేస్ ఉంది. పర్ డే ఏ మైండ్ సెట్ ఉన్న స్టూడెంట్ అయినా ఈ సిచ్యుయేషన్ లో మినిమం 10 క్లాక్ అవర్స్ అవుట్ ఆఫ్ 24 అవర్స్ లో 10 క్లాక్ అవర్స్ అయినా ఫోకసివ్ క్లాక్ అవర్స్ పెట్టగలుగుతాం. అంటే నీ చేతుల్లో ఎన్ని గంటలు ఉన్నాయి? 210 క్లాక్ అవర్స్ ఉన్నాయి. నేను ఇందాక 170 అవర్సే క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. కొన్ని 210 అవర్స్ ఉంటే 30 అవర్స్ ఇంకా తీసేయండి. 180 అవర్స్, 6 సబ్జెక్టులు, 6 × 30. అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ కి 30 క్లాక్ అవర్స్ నువ్వు స్పెండ్ చేయొచ్చు. ఇందాక సబ్జెక్ట్ వైజ్ కూడా చెప్పాను. ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా 4 చాప్టర్స్ కరెక్ట్ గా నువ్వు ఫోకస్ చేస్తే చాలు. ఆ 4 చాప్టర్స్ లో కూడా ఇంకా చెప్పాలి అంటే సెలెక్టివ్ క్వశ్చన్స్, వెరీ సెలెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ చక్కగా చేసుకుంటే చాలు. ఐ టోల్డ్ యూ వెరీ క్లియర్. మళ్ళీ ఒకసారి టక్ బ్రీఫ్ గా అనేద్దాం. కెమిస్ట్రీ, అటామిక్ స్ట్రక్చర్, పీరియడ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్, కెమికల్ బాండింగ్. ఇంకొద్దిగా ఓపిక ఉంటే హైడ్రోజన్ ఇండెక్స్ కాంపౌండ్స్, 4th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. మ్యాథ్స్ ఏ మ్యాట్రిసెస్, ఫంక్షన్స్, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్. ఇట్లా ఫిజిక్స్ అయితే నేను టాపిక్స్ కూడా చెప్పలా. ఎన్ని చెప్పాను? ఒక 6 LAQ చెప్పా. అంటే నువ్వు మొత్తం మీద 6 LAQ చదివితే చాలు, 2 అటెంప్ట్ చేస్తావు. 8 మార్క్స్ ఫుల్ మార్క్స్ పడవనుకుందాం. 2 × 6 12 మార్క్స్ పడతాయి LAQలో. SAQ 18 SAQs ప్రిపేర్ అయితే చాలు, నువ్వు వర్స్ట్ కేసు 4 అటెంప్ట్ చేయగలుగుతావు. 4 × 3 = 12. సో 12 మార్క్స్ ఇన్ LAQ, 12 మార్క్స్ ఇన్ SAQ, 24 మార్క్స్. మా నారాయణ సార్ అయితే పాస్ మార్క్ అంటే 30 మార్క్స్ అంటారు అవుట్ ఆఫ్ 60కి. నారాయణ సార్ 21 అంటే ఊరుకోరు. నారాయణ గ్రూప్ పాస్ పర్సంటేజ్ ఎంత అంటే, పాస్ మార్క్ ఎంత అంటే 50% స్కోర్ చేయాలనేది. ఇఫ్ యు ఆర్ ద నారాయణ స్టూడెంట్, నువ్వు ఇంటర్నల్ గా 30 మార్క్స్ తెచ్చుకుంటున్నావు అంటే, లేదా ఈజీగా నువ్వు బోర్డు పాస్ పర్సంటేజ్ 21 మార్క్ స్కోర్ చేయడానికి నీకు ఇప్పుడు చెప్పిన సింపుల్ టెక్నిక్ ఏంటి? 6 LAQ, 18 SAQ చదివితే చాలు. నువ్వు ఫిజిక్స్ లైక్ దట్, కెమిస్ట్రీ ఆల్సో ఇన్ సిమిలర్ వే. ఇట్లా నువ్వు పాస్ కావటానికి మ్యాథ్స్ బి కూడా స్ట్రైట్ లైన్స్, పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్, కొద్దిగా క్యాలిక్యులస్ లో లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీ, నీకు ఇంకొద్దిగా ఎనర్జీ, ఇంకొద్దిగా ఓపిక ఉండి నువ్వు కాస్త మనసు పెట్టి 21 రోజుల్లో కూడా ప్రిపేర్ కాగలిగితే డిఫరెన్షియేషన్. సో నువ్వు ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ నీ మైండ్ సెట్. నువ్వు రీజన్స్ వెతుక్కోవటం మానేసేరా నాన్న. మై డియర్ స్టూడెంట్, నువ్వు రీజన్స్ వెతుక్కున్నావు అయిపోయింది. ఆన్లైన్ టైంలో, ఫిజికల్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏవేవో రీజన్స్ వల్ల వెళ్ళలేకపోయాను, అయ్యో మిస్ అయ్యాను, నేను పాస్ కానేమో అనుకుని ఉంటే, యు జస్ట్ కమ్అట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇంప్రెషన్. యూ కెన్. దానికి 180 గంటలు వండర్ఫుల్ అవర్స్ నీ చేతుల్లో ఉన్నాయి. టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్. You are going to overcome this situation even at this period also. Wish you all the best. Sir, many students want to know about second year again and again. So what are the tips to crack IP at the last moment? So can you give a short glimpse of that? Definitely, madam. Visually మనం ఇందాకటి నుంచి ఎక్కువ ఫస్ట్ ఇయర్ చిల్డ్రన్ ఓవర్కమ్ కావడానికే చెప్తూ ఉన్నాం. నో డౌట్ ఇట్. ఎందుకంటే సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ జనరల్లీ అసలు ఐపీ పాస్ అవటం అనే దాని మీద హ్యాబిచ్యుయేట్ అయిపోయి ఉన్నాడు అనే కాన్ఫిడెన్స్ తోటి. ఎందుకంటే స్టేట్ వైడ్ కూడా చూడండి, సెకండ్ ఇయర్ పాస్ పర్సంటేజ్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ఫస్ట్ ఇయర్ తో పోల్చుకుంటే డెఫినెట్ గా బెటర్ ఉంటుంది. చాలా డిఫరెన్స్ ఆఫ్ పాస్ పర్సంటేజ్ చాలా పాజిటివ్ సైడ్ ఉంటుంది. కాబట్టి సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కూడా నీకు ఈజీగా పాస్ కాగలగడానికి కావాల్సిన సోర్సెస్ నీకు ఆల్రెడీ ఐడియా వచ్చేసి ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ కమ్ టు సేమ్ ఫిజిక్స్, విజువల్లీ నువ్వు ఆప్టిక్స్ చాలా ఈజీగా ప్రజెంట్ చేయగలగడానికి పాసిబిలిటీ ఉండే టాపికే, రైట్? దెన్ ఎట్ ది సేమ్ టైం ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ మ్యాగ్నెటిజం కానీ అంత డెప్త్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ నువ్వు చేయగలుగుతావా లేదా అనే డౌట్ ఎక్కడన్నా ఉంటే, నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకోదగ్గ టాపిక్స్ నే నువ్వు ఆప్ట్ చేసుకుని, పర్టికులర్ గా ఆప్టిక్స్ ని కానీ, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈవెన్ అఫ్ కోర్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ పార్ట్ కూడా, కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ కానీ, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం కానీ, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కానీ, వీటిల్లో కూడా నువ్వు సెలెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ని నువ్వు వర్కౌట్ చేసుకోగలిగితే కూడా యూ కెన్ ఈజీలీ ఓవర్కమ్
అట్లాగే ఈవెన్ మ్యాథమెటిక్స్ 2B పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా సర్కిల్స్, సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్, ఎట్లయితే ఫస్ట్ ఇయర్ లో స్ట్రైట్ లైన్స్ అండ్ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ గురించి మనం ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటామో అదే వేలో నువ్వు వర్కౌట్ చేయండి. ఈజీలీ యూ కెన్ ఓవర్కమ్. అండ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ పార్ట్ నువ్వు ఎప్పుడైతే స్ట్రెంగ్తన్ కాగలుగుతావో ఈజీలీ ఒక LAQ కంఫర్టబుల్ గా నువ్వు అటెంప్ట్ చేయగలుగుతావు. లైక్ దిస్ సెకండ్ ఇయర్ లో కూడా నీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అదే విధంగా నువ్వు ఓవర్కమ్ కావడానికి 210 క్లాక్ అవర్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి గంట నేను మాట్లాడుతుంది పర్ డే 10 క్లాక్ అవర్స్ మాత్రమే వర్కౌట్ చేస్తావు అనుకుంటే. కాబట్టి స్టూడెంట్ ఫస్ట్ ఇయర్ కి అయితే నేను 170, 180 అవర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పున్నాను. బట్ వేరే సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ కి 210 క్లాక్ అవర్స్ పర్ డే 10 క్లాక్ అవర్స్ చొప్పున నువ్వు మెటీరియలైజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయి. అది మల్టిపుల్ గా నీకు సపోర్ట్ అవుతుంది. విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ ఆల్సో. So, and one more question, which is frequently being asked by students. So, do you have any paper presentation tips? Yeah, sure, madam. Definitely, this is really required. General గా కొద్దిమంది స్టూడెంట్స్ పర్టికులర్ గా రిగార్డింగ్ నా హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగుండదు కదా, మేబీ నేను స్కోర్ అక్కడ మిస్ అవుతానేమో అనుకుంటూ ఉంటారు విజువల్లీ. బట్ రిమెంబర్ మై డియర్ స్టూడెంట్, హ్యాండ్ రైటింగ్ డెఫినెట్లీ we can understand. జస్ట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది ప్యూర్లీ నువ్వేదైతే అనుకుని ప్రజెంట్ చేస్తున్నావో ఎగ్జామినర్ ఆల్సో అదే విధంగా అర్థం చేసుకోగలిగేటట్లుగా నీ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉంటే చాలు. అంతేకాని అఫ్ కోర్స్ నిజంగా నీ హ్యాండ్ రైటింగ్ ముత్యాల్లాగా చక్కగా గుండ్రంగా అందంగా రాయగలిగే స్కిల్ ఉన్న స్టూడెంట్ సూపర్, ఓకే. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం అట్లా లేదు అనుకునే స్టూడెంట్ ఎక్కడైనా నువ్వు సైకలాజికల్ గా ఫీల్ అవుతుంటే యూ కెన్ ఓవర్కమ్ దట్ సిచ్యుయేషన్. జస్ట్ రైట్. సో దట్ స్టూడెంట్ ఆల్సో కెన్ ఓవర్కమ్ దట్ సిచ్యుయేషన్ ఈజీలీ. 100% నీ ప్రజెంటేషన్ లో నువ్వు బ్లూ పెన్ తో రాస్తున్నావు, ఇంపార్టెంట్ లైన్స్ ని కానీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని కానీ బ్లాక్ పెన్ తో అండర్లైన్ చేయి. ఆ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ ఫార్ములా ఆర్ ఇంపార్టెంట్ సినాప్సిస్ ని ఒక బాక్స్ చేయడానికి ట్రై చేయి. అండ్ థర్డ్ వన్, ఆ ప్రజెంటేషన్ లో ద వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ లైన్ కి మధ్య, పదానికి మధ్య, మరలా చెప్తున్నాను, వర్డ్ కి మధ్య ఒక లెటర్ పట్టేటట్లుగా, ఒక అక్షరం గ్యాప్ ఉండేటట్లుగా ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రజెంట్ చేయగలుగుతావో ఇట్ విల్ బి ఎక్సలెంట్. అట్లాగే లైన్ కి మధ్య కూడా మరొక లైన్ పట్టేటట్లుగా నువ్వు ప్రజెంట్ చేయగలుగుతావు. అంటే విజువల్లీ బెస్ట్ ప్రజెంటేషన్ కి మెథడ్ ఏంటంటే ఒక పేజీలో కనీసం 18 లైన్ల నుంచి మాక్సిమం అంటే 21 లైన్స్ ప్రజెంట్ చేయగలిగితే చూడటానికి ఆ పేపర్ బాగుంటుంది. ఎగ్జామినర్ అటెన్షన్ ని గ్రాప్ చేయడానికి నువ్వు ఫాలో అవ్వాల్సిన టిప్స్ అవి. ఒకటి, ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఆర్ సినాప్సిస్ ఆర్ మెయిన్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక బాక్స్ లాగా కట్టడం, ఇంపార్టెంట్ దాన్ని ఒక వేరే కలర్ పెన్ తో అండర్లైన్ చేయటం, అందమైన హ్యాండ్ రైటింగ్ అనే దాన్ని ఇంప్రెషన్ కలగడానికి, ఎగ్జామినర్ ని గ్రాప్ చేయడానికి చక్కగా ఒక పేజ్ కి 18 లైన్స్ వచ్చేటట్లుగా రాయగలిగితే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రజెంటేషన్. ఇంప్రెసివ్ గా ఉంటుంది, ఎగ్జామినర్ చాలా ప్లెజెంట్ గా ఫీల్ అయ్యి మార్క్స్ అటెంప్ట్ చేయడానికి నీకు చక్కగా అలాట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు. సో ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్. నీ హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగుంటుంది అనే నమ్మకం ముందు నువ్వు ఫీల్ కాగలిగితే నీ ప్రజెంటేషన్ చక్కగా ఉంటుంది. డోంట్ వరీ, హర్రీ అవ్వద్దు, టెన్షన్ పడద్దు. 180 minutes బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ సెట్ చేసే క్వశ్చన్ పేపర్ డెఫినెట్ గా నీకు టైం మేనేజ్మెంట్ చక్కగా ప్రజెంట్ చేయడానికి అనుగుణంగానే పేపర్ సెట్ చేస్తారు. కాబట్టి ఇక్కడ గ్రాంటెడ్. విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఇన్ దిస్ యాంగిల్ ఆల్సో. So thank you, sir. So one more question before we end the live call. So many one. Yeah. So one, yes, sir. It's okay, sir. Take your time. One question before we end this live call. So because of the whole corona situation, many people are turning positive, and because of the wave 2 is mostly affecting the teenage crowd. That means most of the students.
So what if a student turns positive during the examination or just prior to the examination? Will he or she be allowed to the board examination? This is really required, and even today also I received one message. చాలా టెన్షన్ తో ఒక పేరెంట్ ఎట్లాగో నెంబర్ కనుక్కుని మరి కాల్ చేసి అడుగుతున్నారు అనమాట. వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్ పాయింట్. నన్ను ఎవరైనా ఒకవేళ బై గాడ్స్ గ్రేస్ మన స్టూడెంట్స్ ఎవరు కూడా ఎగ్జామినేషన్ టైంలో ఎఫెక్ట్ కాకూడదు. విత్ ఆల్ ప్రికాషన్స్ ఉండండి. పొరపాటున మీకు ప్రమేయం లేకుండానే ఎఫెక్ట్ అయ్యి కోవిడ్ పాజిటివ్ అని తేలితే కూడా నువ్వు టెన్షన్ ఫీల్ అవ్వాల్సిన పని లేదు. సిమ్టమాటిక్ అన్సిమ్టమాటిక్ నీ ఏజ్ గ్రూప్ కి డెఫినెట్ గా నీలో ఎనర్జీ లెవెల్స్ కానీ రెసిస్టెన్స్ పవర్ కానీ బాగుంటుంది. ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చిన స్టూడెంట్ కూడా విత్ సెపరేట్ అరేంజ్మెంట్స్ తో ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయమని చెప్పి ఆల్రెడీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ఎగ్జామ్ అన్ని సెంటర్స్ కి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే మీరు తీసుకోవాల్సిన ఒక చిన్న ప్రికాషన్ ఏంటంటే మీ త్రూ కాలేజ్ కన్సర్న్ అథారిటీ ద్వారా మీ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ కి ప్రైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పించడానికి ట్రై చేయండి. ఐ రిపీట్ దట్ లైన్. టెన్షనే పడద్దు. ఆ టెన్షన్ తో మరింతగా నీ హెల్త్ ని స్పాయిల్ చేసుకోవద్దు. బై మిస్టేక్ పొరపాటున మన ప్రమేయం లేకుండా కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చినా నీకు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడానికి నీకు కావాల్సిందల్లా సైకలాజికల్ విల్ పవర్ అంతే. ఆ విల్ పవర్ తో నువ్వు ఎగ్జామ్ రాయి. నీకు కావాల్సిన సపోర్టింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ కండక్ట్ చేయడానికి దే ఆర్ రెడీ. వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బోర్డు ఆల్రెడీ చేయడం జరిగింది. రైట్. కాబట్టి త్రూ యువర్ ప్రిన్సిపల్ మీరు ప్రైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పించుకోవడానికి ట్రై చేయండి. మీకు ఎక్కడైతే ఎగ్జామ్ సెంటర్ పడిందో అక్కడ. రైట్ మ్యామ్. ఐ హోప్ వీ హ్యావ్ గివెన్ ద క్లియర్ పిక్చర్ టు దెమ్. So there are many students who are asking me to introduce you. So sir is Brahmaji sir. So he takes care of IP intermediate. He's also one of the main core members of Narayana Group. And many students want to contact you, sir. I've been getting many messages asking for your number. Okay. So Sure, ma'am. So if you guys have, I mean, for all the students who are in this live, if you guys have any problem, if you can DM me, I can pass it to Brahmaji sir. So I think that's a better option than giving your number. Yeah, no issue, ma'am. My dear children, thank you very much for your concern. Thank you for participating in this. I hope మీరు బెటర్ వాట్సాప్ చేయండి. కాల్ ఒకవేళ పొరపాటు లిఫ్ట్ చేయకపోతే మీరు హట్ కాకూడదు. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ ఫాలోఅప్స్ లో ఉంటాం కాబట్టి. మై వాట్సాప్ నెంబర్ ఈస్ 9912343689. ఐ రిపీట్ 9912343689. Thank you, madam, for giving this wonderful opportunity. Sir, thank you, to sir. share my number. There's so many questions, sir, but we'll definitely have one more session before the IP. I think that's better. In one session, we're not able to address so many doubts. Thank you so much, sir, for coming. It's a pleasure having you in this live session. Thank you very much, ma'am. Even on the Ugadi day, you have taken the great initiation, and మీ ఇమేజ్ షేర్ చేసిన దగ్గర నుంచి కూడా ఐ రిసీవ్డ్ విజువల్లీ కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ లో ప్రీవియస్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్ లో ఇట్లాగే అనుకోకుండా వాట్సాప్ నెంబర్ వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ మీద ఇచ్చున్నాం. దట్ వే ఐ హావ్ బీన్ రిసీవింగ్. సో ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ కవర్డ్. మీరు అడిగిన ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ కి ఉపయోగపడిన ఇట్స్ రియల్లీ వర్తీ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్. Thank you once again, ma'am. Convey my Ugadi wishes to all once again. Thank you. Thank you, sir. Thank you.